Hey guys. Hello everyone, welcome back to another video of Surya Part 7. हाँ So like आपने अगर पार्ट 6 देखा होगा तो हम लोग ने बताया था कि हम लोग बहुत ईगरली मतलब चाहते हैं कि हम जल्दी से पार्ट खत्म करें। तो आज का वीडियो स्टार्टिंग अलग है क्योंकि हमने उसी दिन उसी समय सेम बाद डे में उस वीडियो के बाद ही हम लोग बाद ही रिकॉर्ड हम कर रहे पार्ट 7 हैं, देखते इसलिए क्योंकि मे भी एनर्जी थोड़ा कम होगा क्योंकि हम लोग नहा थोड़ा नहीं जा रहा है हमसे हाँ, कि क्या होगा उससे बाद देखना है हमें। हाँ। तो तुम बताओ आगे हम क्या देखे थे। तो guys, इससे पहले हम इससे पहले वाला जो सीन था उस सीन में हम लोग ने देखा कि सनमुख ने जो पैसा लेके फेक सर्टिफिकेट बनाया, उसको जॉब भी नहीं मिला और घर से फिर से मतलब उससे गर्लफ्रेंड से पैसा लिया था उधर। और एचआर ने और तो ऐसे पकड़ लिया। हाँ, एचआर नहीं था, वो मैनेजर था। मैनेजर ने सॉरी एचआर ने पार कर दिया। एचआर पार कर गया और मैनेजर ने एग्जैक्ट मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वो घर में आया, उसके बाद मतलब अपने पापा का पैसा वो गर्लफ्रेंड को दे दिया कि अपना उसका गर्लफ्रेंड को भी भेजना था पैसा। तो मतलब उसका पापा भी कहाँ कहाँ से पैसा उधार मांग मांग वो के तो दिया आप था। लोग ने देखा ही है हमारे साथ कि कहाँ कहाँ से उसके पापा ने जुगाड़ किया है। पता नहीं अभी आगे क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट कि चलो कुछ तो अच्छा दिख जाए यार, या फिर रुलाते रुलाते ही सीरीज खत्म कर दोगे। इस बार तो कुछ हमें सूर्या में तो पूरा रुलाया था। सूर्या नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ओ डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर सूर्या डेवलपर में तो लुला सॉरी रुलाया था, रुला रुलाया रहा है। हाँ, तो हाँ। गाइस अभी ये एपिसोड देखते हैं, इस एपिसोड के बाद अपना जो रिव्यू है जो रिव्यू देंगे। तो पहले ये एपिसोड देख ले, उसके और अगर बाद आपको हमारा वीडियो पूरा पसंद है प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब हाँ, एंड डू फॉलो एंड डू व्हाटएवर यू वांट एंड टू डोंट डू। माइंड इफ हम लोग एनर्जी कम है तो हाँ। तो सॉरी। सो गाइस अभी पहले सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद आएगा बात करेंगे। तो गाइस हो जाए देर नहीं करते हुए स्टार्ट कर। అన్నయ్య డబ్బులు నాకు ఇచ్చెళ్ళారు, ఇంటికి రండి ఇస్తాను. अच्छा घर पे क्या हुआ था? अच्छा ఉన్నాయేంటి? మేఘనా, మేఘనా, ఏమైందమ్మా? దేవుడి దగ్గర డబ్బులు తీసావా? నేనెందుకు తీస్తానమ్మా? నాన్న 50,000 ఇచ్చారే, 30,000 ఉన్నాయి. మిగతా ఏమయ్యాయో ఏమో. సరిగ్గా లెక్క పెట్టావా? సరిగ్గానే చూసానే. మేఘనా, బెడ్రూమ్లో పర్స్ మర్చిపోయింది, తీసుకురాపో. ఏంటిదో డల్లుగా ఉన్నారు, మీతోనే మాట్లాడేది. మీరు 50,000 ఇచ్చారు కదండి, ఆ, 30,000 ఉన్నాయి. మిగతా ఏమయ్యాయో అర్థం కావట్లేదు. అదేంటి, నేను లెక్క పెట్టే ఇచ్చాను కదా, అంతా చూసావా? ఇక్కడే పెట్టానండి, నేను స్నానానికి వెళ్ళొచ్చే లోపు లేవు. నీకెన్నిసార్లు చెప్పాను లక్ష్మి, ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టదని. ఇంట్లో అంతా చూసావా? చూశానండి. మేఘనా, సూర్యకు ఒకసారి కాల్ చేయవే, వాడేమైనా తీసాడేమో. కాల్ కట్ చేశాడమ్మా. वहां पर जब कॉल आया था उससे कहा था ना వాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు, టెన్షన్లో ఉంటాడు. వాడిని తప్పుగా అనుకోకు, बाबा भी వాడు నా కొడుకే. ఇప్పుడు ఏమైపోయాయో ఏమో అర్థం కావట్లేదు. మా అన్నయ్య 1 అవర్లో వస్తా అన్నారండి. ఇప్పటికిప్పుడు ఎవరిని అడగాలి, ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఎలా అండి, ఏం చేద్దాం? बेटी दे दिया। నాన్న, ఈ చైన్ పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చేయండి నాన్న. ఇప్పటికిప్పుడంటే ఎవరిస్తారు? నా కాలేజ్ కూడా అయిపోయింది, ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు చూడరు నాన్న. एग्जैक्टली అవునండి, ఇది పెట్టేసి తెచ్చేయండి, మీరు వెళ్ళండి. इसलिए पापा बहुत गुस्सा कि बेटी का चेन देना पड़ा। घर पे क्या सिचुएशन हो रही है देखो। बाप रे। स्टार्ट बहुत टेंसली स्टार्ट हुआ, बहुत टेंस है सिचुएशन। प्रेजेंट अब हुआ भाई। इसलिए बोलते हैं फैमिली बहुत मैटर करते हैं।
कुछ भी हम्म। फैमिली को भी साथ नहीं सोते। वो लिया उतना भी कुछ नहीं दिया, एक जस्ट थप्पड़ ही तो मारा है ना। जो भी जल्दी था, हम्म। पर ये गिल्टी है इसीलिए बात नहीं कर रहे किसी से, सब सोच रहे गुस्सा है, गर्लफ्रेंड का भी फोन नहीं उठा रहे। ఎవరితో మాట్లాడవా? ఇలానే ఉంటావా? 50,000 కోసం నాన్న ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలుసా? అసలు ఎందుకు తీసారు 20,000? ఓ, నాతో కూడా మాట్లాడవా? సరే, अरे भाई बहन को बोल दो। మనుషులు ఉన్నప్పుడు बहुत ఇలానే चुपचाप చేస్తారు. है वो, हमेशा चुप ही रहता అప్పుడే है। వాళ్ళ విలువ తెలుస్తుంది. నీ ఇష్టం ఇంకా. బండి ఇంట్లోనే ఉందా, రూమ్లో కూడా లేదు. यही बोलेगा क्या हुआ है। మేఘనా, స్వామి, మేఘనా, సూర్య అంటే కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు 3 రోజుల నుంచి. ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలి, అదే ఆ కన్సల్టెన్సీ గురించి. पूरा बता। उसका दोस्त शॉप में था। సూర్య ఎక్కడ? పైన ఉన్నాడు. दोस्त अगर इसके साथ था, यही इसका मतलब एकदम ट्रू फ्रेंड है। इसके साथ शेयर करेगा शायद, हम्म, क्योंकि इसको तो सब पता था ना सिचुएशन, तो बोला भी था मेरा लैपटॉप भेज दे। हम्म, मेरा दोस्त अगर ऐसा है कि लाइफ में मिल जाए ना तो किस चीज एरा का सूर्य? कमी है। हम्म। కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదేంటి? ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది? హెచ్ఆర్ ఉండిపోయిందిరా. మేఘనా అంత చెప్పిందిరా. సారీరా సూర్య, ఇదంతా నా వల్లే కదా. నువ్వు సురేష్ అన్న కాల్ చేస్తానని చెప్పావు, నేను ఆ వర్జిన్ గడికి కాల్ చేయమని చెప్పాను. ఆ వర్జిన్ గడి 10,000 కక్కుర్తుపడి ఫేక్ కన్సల్టెన్సీ నెంబర్ ఇచ్చాడు. వాడు కూడా మోసపడంట్రా. సర్లేరా స్వామి, ఆడనుకుని ఏం లాభం. మనం కూడా ఆ కన్సల్టెన్సీని ఒకసారి కూడా చెక్ చేసుకోలేదు కదా. ఎందుకు సూర్య, నీకెలా జరుగుతుంది? वो खुद भी यही सोच रहा है, हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है ऐसा भाई। పెద్దలు అంటారు కదా, అప్పుడు కష్టపడితే ఇప్పుడు సుఖపడతావు, అప్పుడు సుఖపడితే ఇప్పుడు కష్టపడతావు అని. ఆ ఫేస్ ఇదేనేమో. सच में। అంజలికి విషయం తెలుసా? किसी को कुछ भी तो नहीं జాబ్ होता। పోయిందని తెలుసు, ఇంట్లో జరిగిందని తెలియదు. उसको भी मन नहीं लग रहा, उसका फोन ही नहीं, वो सोच रहा है उसके लिए शायद ऐसा हुआ है। హాయ్. यहाँ तो जॉब नहीं मिल जाए। कहाँ है? ఏంటి మీటింగ్ బోర్ కొట్టింది? हम लोग भी उसके लिए जॉब ही ढूंढ रहे हैं। ఓ, అది కరెక్టే. ये तुमने अच्छा बोला। ఈవినింగ్ ఫ్రీయేనా? ఐ మీన్ కాఫీకి వెళ్దాం. నేను కాఫీ తాగను సంజయ్. చాట్, పానీపూరి ఏదైనా పర్లేదు, ఈవినింగ్ వాక్ అయినా పర్లేదు. నీతో టైం స్పెండ్ చేయాలని ఉంది. నువ్వు టీంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఒక మంచి ఫీలింగ్ నీ మీద. అందరితో మాట్లాడే విధానం, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో అలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటావు. అంటే డేట్కి పిలవడం అలా కాదు, కానీ నువ్వు నాకు నచ్చావు. సారీ సంజయ్. సారీ అంటే ఇష్టం లేదా ఇంకెవరైనా? సూర్య. ఓ, 4 years నుంచి రిలేషన్లో ఉన్నాం. సారీ అంజలి, అంటే నాకు తెలీదు. పర్లేదు, నీ ఫీలింగ్స్ చెప్పావు అంతే కదా. సూర్య,
ఇప్పుడు తను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు? తను ఇంకా జాబ్ ఏం చేయట్లేదు, జాబ్ ట్రై చేస్తున్నారు. సంజయ్ అన్నట్టు మన కంపెనీలో ఏమన్నా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద కాల్స్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు. బెటర్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి పైథాన్ నేర్చుకోమను, మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అలాగే వచ్చాను. 3 years జాబ్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను. తెలిసిన వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీ ద్వారా ఈ జాబ్లోకి వచ్చాను. ఇప్పుడంతా సెట్. సంజయ్ నాకు హెల్ప్. నీకు తెలిసిన కన్సల్టెన్సీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పించగలవా? ఐ మీన్ సూర్యకి. కనుక్కుంటాను అంజలి, డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ संजय. बस एक जॉब मिल जाए फिर समझाएंगे सबको. क्या होगा? ये कौन है भी? अच्छा वही जो आदमी आया था ना उस पार्ट में. షాప్లో సామాన్లు బాగా ఎక్కువైపోయినాయి. హలో సార్. ఖాళీ కూడా ఉండలేదు. హలో డౌన్ డౌన్. నిన్న ఎక్కడో చూసానే. एड्रेस लगा ना. ఆ రోజు అడ్రస్ అడిగింది నువ్వే కదా? ఏం కావాలేంటి? ఏంటి కస్టమర్స్ సారని పిలవడం తెలీదా? బిల్లు చేసేదాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతాం ఏమనాలో. ఏం కావాలి చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఓ ఫంక్షన్ కి సామాన్లు ప్రొవైడ్ చేయాలి, చేయగలరా? చేస్తాం. ఏం కావాలి? 25 kgs బియ్యం. 25 kgs రైస్. ఓకే. 25 kgs బియ్యం తీసుకుంటున్నాం కదా, దానికి ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇస్తారు? అదే కొసర అంటారు కదా. 25 kgs కొంటున్నారు కాబట్టి 1 kg ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను. సరే దాన్ని సెపరేట్ గా రాయండి. సెపరేట్ గా? ఓకే. 10 kgs కందిపప్పు. 10 kgs కందిపప్పు. మరి దీనికి ఎంత ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు? 10 kgs అంటే ఒక 500 గ్రాములు ఇస్తా. ఓకే, దాన్ని కూడా సెపరేట్ గా రాయండి. సరే. 5 kgs మినపప్పు. 5 kgs మినపప్పు. దానికి ఎంత ఇస్తారు? 5 kgs అంటే ఒక 100 గ్రాములు ఇస్తాను. ఓకే, దాన్ని కూడా సెపరేట్ గా రాయండి. अब वो फ्री का दे दो अभी. वो फ्री का सब ఫైనల్ గా ఓ 20 పెరుగు ప్యాకెట్లు కావాలి. ఓ పెరుగు ప్యాకెట్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను, అది కూడా సెపరేట్ గా రాశాను. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు సెపరేట్ గా రాసిన లిస్ట్ లో అన్ని ఇచ్చేస్తే ఓదే. పట్టుకెళ్ళిపోతాం. అనుకున్నా. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? మరి వీటి పరిస్థితి ఏంటి? అంటే ఈ ఫ్రీ అన్నావు కదా, ఈ ఇస్తే తీసుకెళ్ళిపోతాను. అవి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా, మళ్ళీ వచ్చి తీసుకెళ్తాను. అలా కాదురా, ఇవి ఇవ్వకుండా ఇవి ఇవ్వలేను. అందుకే కదా సెపరేట్ గా రాయించాను. నాకంటే వరసగా ఉన్నది. ఏ కాలేజ్ అన్న? ఇంజనీరింగ్ మందే. కాలేజ్. పెద్ద కాలేజే. జాబ్ లేదు. ఇప్పుడే ఈవెంట్ మేనేజర్ గా ట్రై చేస్తున్నా. నాకు వచ్చిన ఫంక్షన్లు అన్నీ నీకే ఫార్వర్డ్ చేస్తా. సరే, మా నాన్న వచ్చే టైం అయింది, 1 గంటలో వచ్చి ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళు. ఈ ఫ్రీ లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ నువ్వే ఉంచేసుకో. డబ్బులు ఏమైనా సెట్ చేయగలవా? ఎలా కనిపిస్తాండ్రా నీకు? పోరా ఇక్కడ నుండి. పోతాం. షాప్లు ఏమీ లేవా ఏంటి హైదరాబాద్? ఇలాంటిది లేదులే. నాకే డబ్బు దిక్కులేదు అనుకుంటా. కస్టమర్ వస్తే ఎవడన్నా ఇట్లా కోపడతాడా? ఆడు చెప్పిన స్కీమ్ ఏంటో నువ్వు ఏకంగా కొట్టేవాడివి. వదిలే. నానా, నాకు అర్జెంటుగా 20,000 కావాలి అప్పుగా. వడ్డీ ఎంత ఇస్తావేంటి? వడ్డీ? నువ్వు అసలు తండ్రివేనా? కన్న కొడుకుని వడ్డీ అడుగుతావా? 15 లక్షలు దొబ్బెట్టింది చాలురా. అలా ఇప్పుడు 20,000 అప్పు అడుగుతున్నావా? నువ్వు అసలు నా కన్న కొడుకువే కాదు. అంటే ఫైనల్ గా 20,000 ఇవ్వనంటావు? నో. ఏమన్నా ఎమోషన్ డైలాగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా? నెవర్. సావిత్రి సెంటిమెంట్ డైలాగే కరగని గుండిరా ఇది. నువ్వెంత? నానా, ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనిషి డబ్బుని సంపాదించగలడు, కానీ డబ్బు మనిషిని సంపాదించలేదు. రేయ్, అసలు నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు నీకు అర్థమై చస్తుందా? ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి టిక్ టాక్ కొటేషన్ చెప్పావు అనుకో, మొహం బగులుద్ది. ఆ కేజీయో 1/2 కేజీయో ప్యాకెట్ తీసుకుని దొబ్బే. వెళ్తాం.
और उसको पापा को भी पता है, वो केजी लेके भागता है। कैसे नहीं लूंगा, ये सब लेके तू जा। नहीं अच्छा है लेकिन ना। సూర్య అన్నం తిందు కూర్చో. ఆనందమ్మా బయటికి వెళ్ళాలి. తినేసి వెళ్ళరా. లేదమ్మా బయటికి వెళ్ళాలి. కాళ్ళు ఇరుగుతాయి, కూర్చో. అమ్మ చెప్తే వినవా? నువ్వు తినకుండా ఉంటే జరిగిపోయింది తిరిగి వస్తుందా? 4 రోజుల నుంచి ఇల్లులా లేదు. తినరా సూర్య. ఏంట్రా అంత పౌరుషం నీకు? కొట్టింది మీ నాన్నే కదా. 2 లక్షలు పెట్టి ఇంటర్ చదివావు, ఎంసెట్ ర్యాంక్ రాలేదు. దానికి మీ నాన్న ఏమన్నా అన్నారా? అయినా నా కొడుకు మంచి చదవాలని 10 లక్షలు అప్పు చేసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ చేశారు. జాబ్ రాలేదు. దానికి మీ నాన్న ఒక్క మాట అయినా అన్నారా? ఏం తెలుసురా మీ నాన్న గురించి? ఆయన 10 ఏళ్ళైందిరా ప్రశాంతంగా పడుకొని. అప్పుడేందిరా మీ నాన్న మీద ఏదో అరుస్తున్నావు? పాడతా తీయగాలు ఎవరో పాడారు, టీవీలో ఏదో చెప్పారు, వాళ్ళతో నన్ను కంపేర్ చేయొద్దని. అది కంపేర్ చేయడం కాదు సూర్య. నువ్వు వాళ్ళ స్థాయికి ఎదగాలని, నిన్ను మంచివాడంటూ మెచ్చుకోవాలని ఆయన కోరికరా. అంతెందుకు, నిన్న ఇంట్లో 20,000 కనపడకుండా పోతే సూర్య తీశాడేమో అడగండి అంటే మీ నాన్న ఏమన్నారో తెలుసారా? సూర్య అలాంటి పనులు చేయడు అన్నాడురా. అంత నమ్మకం రా నువ్వంటే. ఏ తండ్రి తన కొడుకుని తక్కువ చేసి చూడడ్రా. నువ్వు తప్పు చేసావనే కదా మీ నాన్న నిన్ను కొట్టింది. వెళ్ళి క్షమించమని అడిగావా? లేదు. ఆయన కనపడితే పక్కకి వెళ్ళిపోవడం. మీ పిల్లలకు నాన్నెప్పుడూ అర్థం కాడురా. సూర్య, నువ్వు నాన్నని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆలోచన కాదు, అనుభవం కావాలి. నువ్వు తండ్రి అవుతావు కదా, అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు నాన్న గురించి. ఇంకొంచెం తెమ్మంటావా? దా వాటర్ తాగుదు. सामने जाकर बोलने का हिम्मत नहीं है उसमें। वो बोल नहीं रहा है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा है, उसको बहुत कुछ चल रहा है, वो हम फील कर पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं जाके बोल पा रहा है। తమ్ముడు నువ్వు మాత్రం ఇంజనీరింగ్ చదవకు. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి? నీకు చాలా క్లారిటీ ఉంది, నీకు ఏది నచ్చితే చెయ్యి. ఒరే సుబ్బు, ఈసారి ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది? గెట్ బ్యాక్ టు యూ అన్నారా? అంత గడ్డ వేసుకుని వెళ్తుంటే గెట్ బ్యాక్ టు యూ అనుకుంటా గట్టిందంటారా? దావచ్చు కూర్చో, కుర్రాలు ఎవరు లేరు. లేదురా, నెక్స్ట్ వీక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది, ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సర్లే వెళ్ళు, నువ్వు మారవలే. అన్నా ఇంకా ఇంజనీర్ నువ్వు హాలిక్స్ నాకు. ये कौन है? अच्छा कोई और हो. మీకు గుర్తుందా क्या देख रहा ఎలా है? మీట్ అయ్యాం? दोनों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं. మెకానికల్ వర్క్ అన్న మన సిఎస్సి క్లాస్ లో అదిరిపోవాలి. అందరూ వచ్చారు కదా. అప్పుడు మీరు ఫ్లాష్ మాబ్కి రెడీ అవుతున్నారు. మీ టీంలో ఎవరో 2 అమ్మాయిలు రాలేదు. స్వామి అర్జున్ వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కడో ఉన్న నన్ను తీసుకొచ్చి మీ పక్కన నిలబెట్టేశారు. నాకేమో ఫుల్ టెన్షన్. అప్పుడు మీరు కోపంగా
స్టెప్స్ ఏం మర్చిపోద్దు, అన్ని గుర్తున్నాయి కదా. ఏమైనా ఉంటే నన్ను ఫాలో అవ్వండి. అప్పుడు స్లోగా నా వైపు చూసి ఓకే కదా నన్ను ఫాలో అయిపో, ఏం టెన్షన్ పడుకో అన్నారు. నాకేమో ఫుల్ టెన్షన్, అందరూ చూస్తున్నారు. ఇంతలో మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, డాన్సులు వేసేస్తున్నారు. మీరేమో డాన్స్ మూమెంట్లో నా చేపట్టుకుని తప్పని లాగేశారు. నేను మీ మీద పడిపోయా. అంతే, మీ ఫ్లాష్ మాబ్ మొత్తం పాడైపోయింది. అప్పుడు మీ కోపం వచ్చి నన్ను పక్కకు తీసుకెళ్ళి తిట్టారు చూడండి. బుద్ధుందా? డాన్స్ రాదా? ఈ ఫ్లాష్ మాబ్ నాకు ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసా? అది కాదు. ఏంటి కాదు? నేను సీనియర్ని, రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడు. సరే సీనియర్, నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి. ఏంటి వినేది? నీ వల్ల ఫ్లాష్ మాబ్ మొత్తం నాశనం అయింది. అరే అది కాదు. ఏది కాదు? అక్కడ 50 మంది ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే డే అండ్ నైట్. చెప్ సేమ్ ఇలాగే ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టారు. ఇంకా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మన జర్నీ. థ్యాంక్స్ అంజలి, మెమరీస్ అన్ని గుర్తు చేసినందుకు. కానీ అప్పుడు సూర్యకి ఇప్పుడు సూర్యకి सब तो ठीक చాలా है भाई, చేంజ్ ఉంది. जॉब का क्या हुआ? అప్పుడు ఫుల్ కోపం, గొడవలు, అల్లరి అన్నీ. కానీ ఇప్పుడు చాలా కూల్గా, పద్ధతిగా, ఆలోచన విధానం. ఇప్పుడు బాగున్నారు. నేను రెండూ చూసాను. ఎంత ఉన్నా ఏం లాభం? ఆ కన్సల్టెన్సీ గురించి ఒకసారి కూడా గూగుల్లో చెక్ చేయలేకపోయాను. సీనియర్ ఆశతో ఉన్నాడు, అవకాశం దొరికితే ఆలోచించకుండా వెళ్ళిపోతాడు, ఆరా తీయడు. అది అందరిలోనూ ఉండేదే. అయినా లైఫ్ మన దగ్గర నుంచి ఒకటి తీసుకుందంటే దానికన్నా బెస్ట్ ఇస్తుందని. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అంజలి. నేను ఇన్ని రోజులు ఏదో జాబ్ ఉంటే చాలు అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా కెరియర్ బిల్డ్ అయ్యే జాబ్ ఉండాలని. ఏది బెస్ట్ కోర్స్ ఉందో అది నేర్చుకుంటా. నువ్వు చెప్పినట్టు పైథాన్ అది ఇంకా దాని మీద ట్రై చేస్తా. కెరియర్ జాగ్రత్తగా బిల్డ్ చేసుకుంటా. సీనియర్ నాకు హెల్ప్. చెప్పు అంజలి. నాకు జాబ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా టెంపుల్కి వెళ్ళలేదు. అమ్మేమో ఒకసారన్నా వెళ్ళు అంటుంది. నాకు ఈ వీకెండ్ ఎలాగో లాంగ్ వీకెండ్, 3 days హాలిడేస్ కూడా ఉన్నాయి. అలా టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికన్నా వెళ్దామా? సరే, రేపు టెంపుల్కి వెళ్దాం, అక్కడి నుంచి ప్లాన్ చేద్దాం. కిరణాలు నువ్వుంటే చాలు, నీ వెంటే రావాల పాదాలు. నువ్వుంటే చాలు, నీ పైనే వాలే నా ప్రాణాలు. చుట్టూరా చీకటిని చిత్రంగా చెరిపావే, దారంతా వెన్నెల దారే కురిపించావే. మనసారా ప్రేమించే మనసొకటి తోడుంటే ప్రతి నిమిషం పండుగలే అని చూపించావే.
कौन सा जगह है? मेरे आंध्र प्रदेश में ही होगा। हम लोग उनको बोले कहाँ पर। नहीं, अच्छा है। ना लेके जाऊंगा, लेकिन अच्छा लगेगा। ఏడేడు జన్మలకి కావాలి నువ్వు నన్నొదిలి వెళ్ళనని ఓ మాట ఇవ్వు వదిలేదే లేదింకా ఊపిరి వదిలేదాకా పుట్టేసి చెబుతోంది నా చేతుల్లో రేఖ ప్రేమలో కొత్త కోణం చూస్తున్నా నాలో నీ కలలన్నీ నీ కన్నులతో చూసావే వేరేలా వర్ణాలో నా వాటిని ముంచావే నాకింకో పుట్టుకిది అనిపించేలా చేసావే నన్నింకో లోకంలోకి రప్పించావే చుట్టూరా చీకటిని చిత్రంగా చెరిపావే దారంతా వెన్నెల ధారే కురిపించావే మనసారా ప్రేమించే మనసొకటి తోడు ఉంటే ప్రతి నిమిషం పండగలే అని చూపించావే आज इसको पार्ट में थोड़ा सा रिलीफ है, अभी तक तो रिलीफ है, आगे का पता नहीं। अभी आगे धक्का देने वाला है कि नहीं, क्या होने वाला है। अच्छा अभी भी मेहनत कर रहा है, हाल नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए, करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। वो लिखा था ना, सक्सेस हमारे पास नहीं होगा, आएगा, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। वो दिख रहा था, पापा नहीं होगा, फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं। ఆపాల్సింది ప్రయాణం కాదు, నడిచే పద్ధతి. చేసే పనిలో అడ్డం వస్తే ఆపాల్సింది పని కాదు, ప్రయత్నించే విధానం. అంజలి లంచ్కి వెళ్దామా? అంజలి ఆ రిపోర్ట్ మెయిల్ చేసి వెళ్ళవా? యా ఓకే. సంజయ్ సెండ్ చేశాను చూసుకో. ఓకే. సంజయ్ అదే అడిగాను కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ దాని గురించి ఏమన్నా తెలిసిందా? एक्सपीरियंस निकालेगा। हाँ लेकिन वो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ मतलब प्रॉब्लम नहीं ప్రాబ్లం होगा। ఉండదు. మనీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సంజయ్, అన్నీ పక్కాగా ఉంటే మనీ ఐల్ మేనేజ్. సంజయ్ సారీ సూర్య డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకో. लड़का सही हो जाएगा। డైరెక్ట్గా కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళి మాట్లాడదాం. అంజలి లంచ్ ఓకే షూర్. బట్టల సబ్బులు ఇంకో 2 యాడ్ చేయండి. 4 ఉన్నాయి. సరే అన్నీ రాసినట్టేగా, అంతేనా? అంతేనండి. మళ్ళీ ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు అవి తీసుకురా ఇది తీసుకురా అని అడక్కు. అంతేనండి, అన్నీ వచ్చినాయి, ఏం మర్చిపోలేదు. లక్ష్మి అరే నిన్న అన్నయ్య కాల్ చేశాడు, ఊర్లో హైవే వేస్తున్నారట. అది మన ల్యాండ్ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు మంచి రేట్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నాడు. మరి మంచి రేట్ వస్తే అమ్మేయమని చెప్పారా? बोल दे तेरे को नहीं करना है शादी, है कि नहीं? నాన్న చెప్పు మేఘనా. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, జాబ్ ట్రై చేస్తా నాన్న. వద్దు మేఘనా, ఇంట్లో ఒక ట్రై చేస్తున్నాడుగా చాలు. అయినా నువ్వు జాబ్ చేయడం ఎందుకు? ये మంచి बता भी సంబంధం दे చూసి कि मुझे పెళ్లి दो చేద్దాం जॉब मिल అనుకుంటున్నా. गया है। ఇప్పుడు నాకున్న టెన్షన్స్కి ఎప్పుడు ఏమవుతుందో నాకే అర్థం కావట్లేదు. అలా కాదు నాన్న. అర్థమైంది మేఘనా, నేను నీకు ఏమీ చేయలేదు, కానీ పెళ్లి మాత్రం మంచి సంబంధం చూసి గ్రాండ్గా చేస్తాను. सुनने का चक्कर వాడు में ఎలాగూ నా మాట వింటలేదు, जो करना కనీసం था वो నువ్వైనా నా మాట వినరా. लगी రెడ్డి గారు చెప్పండి. అలాగే రెడ్డి గారు.
ఏంట్రా రోజు అంజలి కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తావా? తింటావా? వద్దు. అవునరా స్వామి, నాకు డౌట్. నేను కాలేజ్ నుంచి చూస్తున్నాను, నీకు ఇప్పటిదాకా లవ్ చేయాలనిపించలేదా? ఏమోరా, నాకు ఎప్పుడు లవ్ చేయాలనిపించలేదు. అయినా మన మెంటాలిటీని లవ్ చేసి అమ్మాయి ఉండాలిగా. ఏంట్రో మెడలో లిటిల్ ఆర్ట్స్ వేసుకొని వచ్చా? ఏమో లేస్ లాగితే లిటిల్ హార్ట్స్ వచ్చి పడ్డా మెడలో. వచ్చేటప్పుడు అంజలి ఫ్రెండ్ చాలా బాగా నచ్చాడు. లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్. ఏం మాట్లాడుతున్నా? లవ్ అంటే ये तो खतरनाक है यार. లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అమ్మాయిలకు కొనుక్కుంటా. ఒరే ఇదిగోండి సీనియర్, ఇందులో మొత్తం చూసుకోండి ఒకసారి. अब वो टेंस हो जाएगा. ये क्या हो रहा है भाई? మొత్తం రాసి పెట్టాను, మీరు చూసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు కాల్ చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లిటిల్ హార్ట్స్ కావాలా? ఇది తేడా కొడుతుంది. పద్దు, తిను సూర్య, తను స్వామి. మనం వీళ్ళ మధ్యలో ఎందుకు పక్కకి क्या यार, क्या कर रहा है ये लोग? తెలుసు. ఇది 5th ఇయర్ కదా, ఉండకూడదు. పదండి. नेक्स्ट लेवल ही है ना. हाँ? మీరు స్వామి 15 lakhs. 15 lakhs ప్యాకేజా? కాదు, ఇంజనీరింగ్ ఖర్చు పెట్టింది అంతకంటే ఎక్కువ. మరి నువ్వు? పద్మావతి. పద్దు. పద్దు, నైస్ నేమ్. నైస్ నేమ్. మిల్కలు తిరిగిపోతుంది. ఇలా టైం వేస్ట్ చేయను, డైరెక్ట్ మ్యాటర్లోకి వచ్చేస్తా. చూడగానే నువ్వు నాకు నచ్చావు. ఎందుకు నచ్చాను? ఎందుకు నచ్చావంటే నిన్ను చూడంగానే నా కళ్ళల్లో హార్ట్ సింబల్స్ వచ్చాయి. లిటిల్ హార్ట్స్ వల్లేమో. దేనివల్ల అయితే వచ్చాయి కదా. మరి నేను మీకు నచ్చానా? A+B² అంతకుమించి మనకి రాదులే. ఓకే ఓకే, వద్దు నేను వద్దానికి నా దగ్గర ఇప్పుడు రీజన్స్. సో నువ్వు నాకు నచ్చావు, వెళ్ళరా. बाप रे, इतना फास्ट. ఐ లవ్ యూ. లవ్ యూ టూ. ఎక్సైట్ అయిన చాలు, ప్రేమించుకుందాం రా. కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వరకు అయింది. ఇంకా ఇప్పుడు మెథడ్స్ ఇంకా ఫంక్షన్స్ చూస్తున్నాం. రిమైనింగ్ సూర్య, మేము హార్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓ, లిటిల్ హార్ట్సా? కాదు, ఒరిజినల్ హార్ట్సే. అప్పుడే లవ్ ఏంటి? మేము మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించాం. నాకు స్వామి నచ్చాడు. ఇప్పటి నుంచి సూర్య వచ్చేటప్పుడు స్వామిని తీసుకురమ్మని చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. అలాగే తన నెంబర్ కావాలి అంజలిని అడిగా నీకు చెప్పడం, ఇలా టైం వేస్ట్ చెయ్యం. నచ్చాం కాబట్టి చెప్పుకున్నాం. అయినా ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోకుండా అప్పుడే లవ్ ఏంటి? ప్రేమించుకుంటూ తెలుసుకుంటాం. అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లాగా అరేంజ్డ్ లవ్ మరి. సరే స్వామి, పద. ఓకే అంజలి. हाइड ना फास्ट. ఓకే బేబీ, బాయ్. బేబీ ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి, నడు. చెప్ జూనియర్. మీరు మా పీజీ వరకు రావద్దు, లేట్ అవుతుంది. నేనే సగం వరకు ఆటోలో వచ్చేస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకోండి, టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. పర్లేదు జూనియర్, నేనే వస్తాను. అబ్బా పర్లేదు సీనియర్, నేను ఎలాగో ఆటోలో వచ్చేస్తాను. మళ్ళీ మీకు లేట్ అవుతుంది. సరే, జాగ్రత్తగా రా. బాయ్ సీనియర్. బాయ్. అంజలి, అంజలి నువ్వేంటి ఇక్కడ? అంటే సీనియర్ అది భయ్యా, నేను మీకు పేమెంట్ ఆన్లైన్లో చేసేసాను, చూసుకో. అమ్మా, నాకు ఆన్లైన్ కాదు, క్యాష్ కావాలి. క్యాషా?
నా దగ్గర క్యాష్ లేదు భయ్యా, అందుకే కదా ఆన్లైన్ చేశాను. కావాలంటే నేను క్యాన్సిల్ చేస్తాను, మీ డబ్బులు మీకు వస్తే నాకు అమౌంట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి. అదేంటి భయ్యా, నా దగ్గర క్యాష్ లేవు, అందుకే నేను ఆన్లైన్ చేశాను. కావాలంటే మీరు మీ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోండి. చెప్పేది అర్థం అవుతుందా? నాకు డబ్బులు కావాలని చెప్పాను కదా. సరే, మీ గూగుల్ పే నంబర్ చెప్పండి. ఏమ్మా, మీకు మనీ నా గూగుల్ పే అదేం వద్దు, నాకు డబ్బులు ఇచ్చి బయలుదేరండి. कैसा ऑटो वाला है भाई? నా దగ్గర క్యాష్ లేదు భయ్యా. చెప్పేది అర్థం అవుతుందా? డబ్బులు ఇచ్చి బయలుదేరండి. సరే, దగ్గరలో ఏమన్నా ఏటీఎం ఉంటే తీసుకురా. హలో, ఆగండి, బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళండి. మళ్ళీ మీరు రాకపోతే मार खाएगा वो। సీనియర్, నాకు ఎందుకంటే డబ్బులు ఇచ్చేద్దాం, చెప్పేది వినండి సీనియర్. సీనియర్ ప్లీజ్, సీనియర్. వద్దు సీనియర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. మాట్లాడతాను. ఏంటి భయ్యా, క్యాష్ అడుగుతున్నావు అంట? అవును, డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళమని చెప్పాను. క్యాష్ లేదనే కదా ఆన్లైన్ పెట్టింది, మళ్ళీ క్యాష్ అడుగుతావు ఏంటి? ఆన్లైన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మీ డబ్బులు మీకు వస్తే నా క్యాష్ ఇచ్చి వెళ్ళమని చెప్పాను. ఆన్లైన్ క్యాష్లు ఇవన్నీ కాదు, మీకు ఏమైనా ఉంటే పై వాళ్ళతో కంప్లైంట్ చేసుకోండి. మేమైతే ఆన్లైన్ పే చేస్తాం, క్యాష్ ఇవ్వం. లేదు లేదు, నాకు డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళండి. ఏంటి బెదిరిస్తున్నారు? రాత్రిపూట అమ్మాయిని ఆపి కంప్లైంట్ చేయమంటావు మీ ఆఫీస్కి? కంప్లైంటా? అర్ధరాత్రి ఆడపిల్లని ఆపి వెళ్ళి క్యాష్ తెమ్మంటున్నావు అని మినిమం కామన్ సెన్స్ లేదా? భలే బేరం దొరికిందే. వెళ్ళండి వెళ్ళండి. పో. గట్టిగా మాట్లాడలేవా? దిమ్మలా నించుంటో ఏంటి ఆ చూపేంటి? నా మీద గట్టి గట్టిగా అరుస్తావు, బయటతో మాట్లాడలేవా? ఏంటా చూపు? నేనంటే భయం లేదా? కొట్నా? ఏంటా చూపు? మీరంటే నాకు భయం లేదు. इतना रात को टेंस सिचुएशन हो गया इसका। ऐसा ऑटो वाला है? तो गाइस स्टार्टिंग तो एकदम सैड मोमेंट से हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, थोड़ा फन हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद आखिर का जो मतलब सीन था, मतलब इस एपिसोड का क्लाइमैक्स। लाइक उसका पापा अच्छे से देख रहा वो लड़की को, कौन है? मेरा बेटा ही तो है ना वो। आप घर जाके तुम्हारा कटेगा। यार ये एकदम लाइक ऐसा रियलिटी में होता है कि पापा देख लेगा, मम्मी देख लेगी, या अंकल देख लिया, या फिर पापा का और अभी तक तो वो घर में बोला नहीं कि 20,000 क्या किया है। मे भी उसका पापा सोच सकता है 20,000 यही उड़ाया होगा। हो सकता है। हाँ हो सकता है, पता नहीं। और ऐसे भी उसका पापा उसके ऊपर पूरा गुस्से में ऊपर से देख लिया, पकड़ लिया उसको। और सबसे फनी यहाँ पे वो लगा था उसके दो दोस्त जो थे, क्या नाम उसका, अरे स्वामी। हाँ कितना जल्दी रिलेशन एक्सचेंज और वो तो सुपर फास्ट था। वो अभी 5G आने वाला है ना, उससे भी स्पीड है वो। बाप रे, इंस्टेंट। बट बहुत मजा आया यार, ये वाला पार्ट लाइक थोड़ा सा लाइक रिलीफ दिया, अच्छा था। हाँ, क्योंकि उन सूर्या लाइक सन्नू जसवंत को भी पता चल गया था कि बहुत दे दिया पार्ट 6 में, अभी थोड़ा सा रिलीव करो, नहीं तो कोई ले नहीं पाएगा, देखेगा ही नहीं मेरा सीरीज। क्योंकि अभी इमोशनल और आना बाकी है, क्योंकि जितना भी सीरीज है, वैसे भी थंबनेल मैंने देखा है सब 8, 9, 10 तीनों एपिसोड का मैंने थंबनेल देखा है। हाँ। बहुत इमोशनल होने वाला है, मुझे पता है ये पता चीज। नहीं अभी क्या होगा यार, इतना मजा आ रहा है धीरे धीरे, अभी देखते हैं अब इस सीन के बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर सन्नू जसवंत और मोनिका रेड्डी का पार्ट इतना ज्यादा अच्छा लगा, लाइक उतना मुझे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर में जो था ना, क्या नाम है, वैष्णवी जिनका नाम वैष्णवी जिनका नाम था पार्ट में, उस वैष्णवी और जो सन्नू जसवंत का, मुझे वो मतलब उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है मोनिका रेड्डी के साथ उनका फीलिंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। क्योंकि वैष्णवी के साथ तुम देखो उतना भी मतलब वो लोग दूरी थे, उतना रिलेशन में नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंडशिप भी उतना नेक्स्ट लेवल नहीं था, ठीक ठाक था। हाँ। लेकिन वहाँ पे जो था वो जो दोस्त था, क्या नाम है उसका, जिसको उसने जॉब दिया था, जो डॉन एंड
डीसी डॉन तो पकड़ लो ना। डीसी डॉन जो भी है, डीसी डॉन तो एक का नाम है और हाँ, एक और एक मनोहर मनोहर के साथ अच्छा वो था, मतलब हाँ। वो तीनों के साथ ही फ्रेंड्स दोस्ती भी वहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा। पर स्वामी के साथ उसका दोस्ती मुझे लग रहा है उन हाँ, दोनों से भी स्वामी का ज्यादा। रोल बहुत बेस्ट है, उनका जो कैरेक्टर को मतलब डेवलप किया है यहाँ नेक्स्ट पर लेवल। एक एक जन को जो लिया गया ना एज अ कैरेक्टर, बहन पकड़ लो, मम्मा पकड़ लो, पापा पकड़ लो, दोस्त पकड़ लो, नेक्स्ट लेवल है। हाँ वही। मजा आ गया देख के। तो गाइस हम लोग को बहुत अच्छा लगा है, सीन्स और भी सर्च करते रहिए, ऐसे भी चीज़ और भी सर्च करते रहिए। तो बाप भाई रे। अगर आपको हम लोग का रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाएगा। हाँ गाइस, ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारी शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सूर्या का पार्ट 8 बहुत जल्द आने वाला है। सो गाइस टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।